आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद निशाद्रव्य मामलार व्यक्तिगत स्वतंत्रता तुलन में देशर सार्वभौमत्व को प्राथमिकता दियाजिबो कहिले सुप्रीमकोर्ट। नुआदिल्ली रे आज अनुष्ठित हेबाकु थिबा समन्वित जनजाति विकास जातीय सम्मेलन रे उद्घाटनी अभिभाषण रखिबे राष्ट्रपति। ब्रिक्स विपर्यय विपदह्रास कार्यगोष्ठी राष्ट्र समूहर द्वितीय वैषयिक बैठक आज आरंभ हेबो ओडिशा रे। वेनेजुएला कार्यकारी राष्ट्रपतिंकर आज 4 दिनिया भारत गस्त आरंभ एवं 2025 मसीहा जातीय पंचायत पुरस्कार आज प्रदान करा जिवो नुआदिल्ली रे। निशाद्रव्य मामलार व्यक्तिगत स्वतंत्रता तुलन में देशर सार्वभौमत्व को प्राथमिकता दियाजिबो बोली सर्वोच्च अदालत कहिसंती। जेल रे थाई निशाद्रव्य कारबार नेटवर्क परिचालना करुथिबा अभियोग रे जणे व्यक्ति को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट प्रदान करथिबा जामिन को अग्राह्य करी सुप्रीमकोर्ट एही राय सुनाइछंती। अदालत कहिसंती संपृक्त व्यक्ति विरोध में पूर्वरु समान अपराध अभियोग रे मामला पंजीकृत होईछि, तेणु पुनर्बार जामिन रे आसी सेही व्यक्ति पुणी समान प्रकार अपराध करिबार संभावना को दृष्टि रे रखी एही निर्देश दिया जाइछि बोली सुप्रीमकोर्ट स्पष्ट करिसंती। समन्वित जनजाति विकास संस्था और प्रकल्पगुड़ी को सशक्त करने उद्देश्य आज नुआदिल्ली ठारे एक जातीय सम्मेलन अनुष्ठित हेबो। जनजाति व्यापार मंत्रालय पक्षर आयोजित हेबाकु थिबा एही सम्मेलन रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटनी अभिभाषण रखिबार कार्यसूची रहिछि। वर्तमान देशव्यापी जारी रहितिबा जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 रो अंशस्वरूप एही सम्मेलन आयोजन करा जाउछि। देशव्यापी जनजाति विकास क्षेत्र में कार्य करुवा प्रतिष्ठान गुड़िकर कार्यशैली को सुदृढ़ करने, शासन व्यवस्था रे संस्कार आनिबा तथा ए क्षेत्र में अत्याधुनिक ज्ञानकौशल भित्तिक सेवा जोगाई देवा आदि प्रसंग उपरे एही सम्मेलन रे आलोचना कराजिबो। एही अवसर में राष्ट्रपति आभासी जरिया बेंगालुरु स्थित भारतीय विज्ञान प्रतिष्ठान रे एक तालीम फाब को उद्घाटन करिवे। एहा छडा देशव्यापी विभिन्न स्थान रे थिबा एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय गुड़िकर स्थापित 75टी महाकाश परीक्षागार को मध्य राष्ट्रपति आज आभासी माध्यम रे उद्घाटन करिबार कार्यसूची रहिछि। एही सम्मेलन रे विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित अंचलरू प्रतिनिधि माने जोग देबे। ब्रिक्स विपर्यय विपदह्रास कार्यगोष्ठी राष्ट्र समूहर द्वितीय वैषयिक बैठक आज पुरी रे आरंभ हेबो। बैठक में ब्रिक्स देशगुड़िकर प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ माने जोगदे विपर्यय परिचालना, प्रतिरोध क्षमता वृद्धि एवं आंतर्जातिक सहयोग संपर्कित विभिन्न प्रसंग उपरे आलोचना करिवे। ब्राजिल, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूसिया, साउदी अरब, दक्षिण आफ्रिका, यूएई एवं चीन आदि देशर प्रतिनिधि माने सम्मेलन में जोगदेवे। बात्या परिचालना, गोष्ठीभित्तिक पूर्व सचेतनता व्यवस्था, सफल उद्धार और स्थानांतरण कौशल क्षेत्र में ओडिशार सक्रिय सफलता एवं सुदृढ़ पदक्षेप उपरे बैठक में गुरुत्वारोप कराजिबो। ओडिशा रे ब्रिक्स राष्ट्र समूह को नहीं एपरि एक वैषयिक सम्मेलन आयोजन राज्यर विपर्यय परिचालना क्षेत्र में सफलता को विश्वस्तर में आहुरी समृद्ध करिबो बोली आशा करा जाउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटनी समावेश में जोगदेवे बोली कार्यसूची रही। सम्मेलन आसंता शुक्रवार पर्यंत चलिबो। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखांडे प्रशांत सीताराम को सरकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई रो नूतन अध्यक्ष रूपे नियुक्त करिसेंती। श्री सीताराम वर्तमान स्वराष्ट्र मंत्रालय रो अतिरिक्त सचिव रूपे दायित्व तुलाउछंती। सीबीएसई रो वर्तमान रो अध्यक्ष राहुल सिंह को कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय रो अतिरिक्त सचिव रूपे बदली करा जायछि। एहा छडा सरकार वरुण भरद्वाज को सीबीएसई रो नूतन सचिव रूपे नियुक्त दैछंती। से वर्तमान उच्च शिक्षा विभाग रो निर्देशक रूपे कार्य करुछंती। केंद्र कैबिनेट रो नियुक्ति कमिटी पक्षरु एही नियुक्ति गुडी को अनुमोदन करा जायछि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई रो ऑनस्क्रीन मार्किंग ओएसएम व्यवस्था रे अभियोग होइतिबा त्रुटि संपर्क में तदंत करने लगी केंद्र सरकार एक कमिटी गठन करिसेंती। क्षमता निर्माण आयोगर अध्यक्ष एस राधा चौहान एही एकक कमिटीर मुख्य अछंती। आगामी एक मास मध्य कमिटी निज रिपोर्ट केंद्र कार्मिक और तालीम विभाग को प्रदान करने को निर्देश दिया जायछि। आपण माने संवाद सुनुचंते आकाशवाणी रो। वेनेजुएलार कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगुएज आज 4 दिनिया भारत गस्तरे आसुछंती।
ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେନେଜୁଏଲାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବେ। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରୋଡ୍ରିଗୁଏଜ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକ କରିବେ। ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଶକ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଔଷଧ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଭେନେଜୁଏଲାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋଡ୍ରିଗୁଏଜଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। 2025 ମସିହା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଶର 42ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ସମାରୋହରେ 34ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସତତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର ବର୍ଗରେ ଏବଂ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ସତତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟର ସୁରତଠାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁରତର ବର୍ଦୋଲି ସହର ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର 2ଟି ବସ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୁରତର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନହାନି ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଶୋକବାର୍ତ୍ତାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆହତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଲାଗି 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଜର୍ମାନ ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଭିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜର୍ମାନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଜର୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଜର୍ମାନର ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡରିଚ୍ ମର୍ଜଙ୍କର ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଖାଲିଲୁର ରହମାନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାର 81ତମ ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦିଗରେ ଡକ୍ଟର ରହମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ସେ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ଟାଉଣ୍ଟନ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 2-1ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 180 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 181 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ 18 ଓଭର ଓ 3ଟି ବଲ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 184 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଲାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ସେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମାମଲାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତୁଳନାରେ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମନ୍ୱିତ ଜନଜାତି ବିକାଶ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ବ୍ରିକ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ 2025 ମସିହା ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।